চিশতি আলা হযরত হাসনাত মাওলা আমির ভান্ডারী। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لوليه كما يحب ويرضى والصلاة والسلام على من الذين اصطفى خاصة على سيدنا ونبينا وحبيبنا وملجأنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في شان حبيبه آمرا ومخبرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم وعلى آل سيدنا جرے جرے اللهم صل على مولانا محمد وعلى آله عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی اللہم وعلى آل سيدنا
قبر میں لہرائیں گے تاک حشر چشمے نور کے قبر میں لہرائیں گے تاک حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی اللہم ان کے خدا بن سے فضول ہم بیکاری وہ کریم ان کے خدا بن سے فضول اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحب وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب صل وسلم وبارك عليه میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں اپنی آقا کو میں نظر کیا دو میں تو خود انہی کے در کا گدا ہوں اپنی آقا کو میں نظر کیا دو اب تو آنکھوں میں کچھ بھی نہیں ہے اب تو آنکھوں میں کچھ بھی نہیں ہے ورنہ قدموں میں آنکھ بچھا دو آنے والی ہے ان کی سواری پھول نعتوں کے گھر گھر سجا دو آنے والی ہے ان کی سواری
پھول نہ تو کہ گھر گھر سجا دو میرے گھر میں اندھیرا بہت ہے میرے گھر میں اندھیرا بہت ہے اپنی پلکوں پہ شمع جلا دو اب تو آنکھوں میں کچھ بھی نہیں ہے ورنہ قدموں میں آنکھی بچھا دو میرے جھولی کی میرے میں ہوں جھولی میں بھی کچھ نہیں ہے میرے جھولی میں کچھ بھی نہیں ہے میرا سرمایہ ہے تو یہی ہے میرے جھولی میں کچھ بھی نہیں ہے میرا سرمایہ ہے تو یہی ہے اپنی آنکھوں کی چاندی بھی بچا دو اپنی آنکھوں کی چاندی بہا دو اپنے ماتھے کا سو نہ لٹا دو میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں اپنی آقا کو میں نظر کیا دو بے نگاہی پہ میری نہ جائے دیدہ در میرے نزدیک آئے میں یہیں سے مدینہ دکھا دو دیکھنے کا سلیقہ سکھا دو روضہ پاک پیش نظر ہے سامنے میرے آقا کا گھر ہے روضہ پاک پیش نظر ہے سامنے میرے آقا کا در ہے مجھ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے مجھ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے تم کو لفظوں میں کیسے بتاؤں اب تو آنکھوں میں کچھ بھی نہیں ہے ورنہ قدموں میں آنکھی بچھا دو قافلے جا رہے ہیں مدینے اور حسرت میں تھک رہا ہوں قافلے جا رہے ہیں مدینے اور حسرت سے میں تک رہا ہوں یا لپٹ جاؤں قدموں سے ان کے یا لپٹ جاؤں قدموں سے ان کے یا قضا کو میں اپنی صدا دو میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں اپنی آقا کو میں نظر کیا دو اب تو آنکھوں میں کچھ بھی نہیں ہے ورنہ قدموں میں آنکھی بچھا دو مجھ کو اقبال نسبت ہے ان سے جن کا ہر لفظ جان سخن ہے مجھ کو
इकबाल निस्बत है उनसे जिनका हर लफ्ज जाम ने सुखन है। मैं जहानात अपनी सुना दो, मैं जहानात अपनी सुना दो, सारी महफिल की महफिल जगा दो। उपस्थित सारियापाड़ा उत्तर आग्राबादेर जमीने खानेकाए आमिर भांडार अलमज भांडारी सारियापाड़ा दरबार शरीफेर व्यवस्थापनाय उद्योकार আজিমুশান নুরানি ইমানি ইরফানি তবররুকময় মাহফিলের সুযোগ্য সভাপতি পীরে তরিকত রাহবরে শরীয়ত মুজাহিদে মিল্লাত শাহ সুফি হযরত মৌলানা আলহাজ আক্তার কামাল শাহ আলমজ ভান্ডারী মদ্দাজিল্লুহুল আলিম, আজকের মাহফিলের মেহমান আলা হাসনাত মঞ্জিল আমির ভান্ডার দরবার শরীফের সুযোগ্য সজ্জাদা নশীন পীরে তরিকত রাহবরে আশিকিন শাহজাদাই হযরত মৌলা শাহ সুফি সৈয়দ ফখরুদ্দিন শাহ আমির ভান্ডারী মদ্দাজিল্লুহুল আলিম, আজকের এই মাহফিলে মুক্তদর মুস্তাহার মুস্তানাদ ওলামায়ে কেরাম ফুকাহায়ে এজাম এতক্ষণ ধরে যিনি পুরজোশময় বক্তব্য রাখলেন গুমদন্ডি দরবার শরীফের বোয়ালখালী থানার সজ্জাদা নশীন শাহজাদা সৈয়দ আহমদুল হক আলমজ ভান্ডারী আজিজ গরামি বারাকাল্লাহু ফি হায়াতি। আজকের এই মাহফিলে অপরাপর হযরত ওলামায়ে কেরাম সমাবেশে আমার পিতৃতুল্য বাবারা, নওজওয়ান ভাইরা, পর্দার অন্তরালে খাওয়াতিন মস্তুরাত, আমার অসংখ্য মা বোনরা, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। মহান রব্বে করিমের দরবারে লাখো লাখো কোটি কোটি শুকরের সিজদা, যে মুনিব মওলা অতি দয়া মায়া করে আজকের মাহফিলের কনভেনার আলহাজ সুলতান সালাউদ্দিন দুলাল আমিরি মদ্দাজিল্লুহুল আলির আহ্বানে সারিয়াপাড়ার দরবার শরীফ খানেকায়ে আমির ভান্ডার আলমজ ভান্ডারীর মধ্যে এসে দু একটি কথা বলার সুযোগটুকু পেয়ে গেলাম। যে মুনিব অতি দয়ামায়া করে আজকের জশ্নে ঈদে মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাহফিলে আমার মতন একজন গোলামের বাচ্চা গোলামকে এই সুযোগটুকু দিয়ে দিলেন, ওই মুনিবের শুকরিয়া আদায়ার্থে একবার আমার হয়ে বলবেন কি আলহামদুলিল্লাহ। আপনাদের শুকরিয়া আদা করছি। বিগত রাত বিশ্বকাপের খেলা নিয়ে হরিদ্রা থাকা সত্ত্বেও দুই পাশে ভরপুর, সামনেও ভরপুর চেয়ার, তো এগুলো একটু পূরণ করে ফেললে ভালো হয়। দু একটা চেয়ার এখানে খালি দেখা যাচ্ছে, সামনে কাউকে আসতে দেবেন না। যারা পিছে আসবেন ওরা পিছেই বসবেন, কারণ মিলাদুন নবী ভালো কাজগুলো করে না, এগুলো আল্লাহ করায়। ভালো কাজের মধ্যে আল্লাহ দৌড় দিয়ে আসতে সুযোগ দেয় না, যাকে আনাই সে আসে, ঠিক না? কারণ আজকের রাতটা কি আমাদের জন্য কি বড় রাত নয়? একটু জোরে বলতে হবে। কেন বললাম? মদিনা শরীফ বলে, আবার সেটার চেয়েও কম না। সুবহানাল্লাহ। যেমনি ভাবে আমরা বলি না, যারা সোয়ে মদিনা চলিয়ে उस जगह नूर की बरसात है, जरा सोए मदीना चलिए
उस जगह नूर की बरसात है, वहाँ हर रोज रोज ईद है, वहाँ हर शब शब की बारात है। প্রত্যেক দিন 5 রাত, প্রত্যেক দিন বড় রাত একটা জায়গায় মিলে যায়, সেটি হলো মদিনাতুল মুনাওয়ারা। আমি যখন মদিনাতুল মুনাওয়ারায় প্রথম বছর গেলাম, জিজ্ঞেস করবেন না আবার কয়বার, মনের মধ্যে খটকা ছিল, আমার মতন একজন অধুনা গোলামের বাচ্চা, গোলামের খবর কি রাসূল রাখবে? কারণ হাজার হাজার যেখানে আশেকরা পতঙ্গের মতন জান কোরবান দিচ্ছে, আমার কিসের মর্যাদা? সুবহানাল্লাহ। হায় হায় হায়। যখন আসহাবে সুফার বৈঠকখানার মধ্যে বসে ডায়েরি বের করলাম, এক্ষুনি আমি রিয়াজুল জান্নার মধ্যে ঢুকবো, বন্ধুরা আমার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। ওই মুহূর্তে মনে মনে ফিকির করলাম, মৌলা বুখারী, মুসলিম, তিরমিজি, আবু দাউদ, নাসাই, ইবনে মাজাহ সাহার কিতাব খুলে দেখতে পেলাম রিয়াজুল জান্নাত, জান্নাতের একটি অংশ। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। রিয়াজুল জান্নাত, জীবনে প্রথমবার রিয়াজুল জান্নায় যখন ঢুকার সুযোগ করে দিচ্ছ, এখনো মওলা বেঁচে আছি, ঢুকবো ঢুকবো ঢুকবো, অন্তর দুরু দুরু করতে লাগলো, হায় হায় করতে লাগলো, অপেক্ষায় রয়ে গেলাম। যখনই হুইসেল বেজে গেল, হাসান রেজা ভাই তাড়াতাড়ি আসেন, আমরা সর্তাকে দাঁড় করাই রাখলাম, আপনার জন্য অপেক্ষমান। তখন প্রথম কলি শুরু করেছি, রিয়াজুল জান্নায় বসে দ্বিতীয় কলি, তৃতীয় কলি, চতুর্থ কলি। সুবহানাল্লাহ। কে বলে জান্নাত কোথায় পাই, তল্লাশি দিলে দেখা যায়, জান্নাত আছে গো দুনিয়ায়, রিয়াজুল জান্নাত মদিনা, ইয়া নবী আমার বন্ধুরা যখন আমি মুখ লাড়তে লাগলাম, কিরে বন্ধু তুই দেরি করতে লাগলি কেন, মুখ লাড়তে লাগলি কেন? সুবহানাল্লাহ। আমি বললাম বলবো, একটু সামনে যাই। যখন রিয়াজুল জান্নার বৈঠক পেয়ে গেলাম, ওই সময় এত কাটিসি ছিল না, দীর্ঘ সময় বসে থাকলো, কারো দিকে কেউ তাকায় না, যে বসে থাকে তাকে তুলতে যায় না, এমন একটি জায়গা নিয়ে মুস্তাফার দরবার নিয়ে বসে গেলাম। কেউ বলে না উঠে যাও, কেউ বলে না সরে যাও। দীর্ঘ সময় অতিক্রম করার পর হঠাৎ করে মনের মধ্যে আবেগ চলে আসলো, আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। এই আয়াতটুকু যেটি দিয়ে তেলাওয়াত করলাম, ওয়া মাইয়ুতিল্লাহ ওয়ার রাসূলা ফাউলাইকা মাআল্লাযীনা আনআমাল্লাহু আলাইহিম মিনান নাবিয়িনা ওয়াস-সিদ্দীকিনা ওয়াশ-শুহাদায়ে ওয়াস-সালিহিন ওয়া হাসুনা উলাইকা রাফীকা। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। বন্ধুরা বলা ভাই আমার, কোরআন তো 14.5 বছর পার হয়ে গেল, তেলাওয়াত চলতে লাগলো, কই কমতি আছে? একই কোরআন, একই হাদিস, একই নবী, একই সিদ্দিক, একই শহীদ, একই ওলি, আছে না নাই? কমতি আছে? জীবনভর চলতে থাকবে। সুবহানাল্লাহ। এই জন্য বন্ধুরা বাবারা, একই কোরআনের আয়াত হার গুলেরা রঙ্গ বয়ে দিনের এক এক জবান থেকে যখন কোরআনের আয়াত বের হয়, এক এক ধারার সুন্দর সৃষ্টি হয়। সুবহানাল্লাহ। এরকম আছে না নাই? আমার ভাই যখন আহমদুল্লাহ সাহেব মাইজভান্ডারি, উনি জবান দিয়ে তেলাওয়াত করে, আর যখন অন্য কেউ তেলাওয়াত করে, ওলামায়ে কেরামরা তেলাওয়াত করে, এক একটি ভিন্ন ভিন্ন মকাম পেয়ে যায়। এটা হলো কোরআনের শান। আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। স্বাভাবিকভাবে যেহেতু এটা আগ্রাবাদের জমিন, সারিয়াপাড়া, উত্তর আগ্রাবাদ, এখানে হিন্দু, বুদ্ধ, খ্রিস্টান কেউ আসবে? কারা আসবে?
সব মুসলমান আসতে পারবে না। যারা মিলাদুন নবীর কথা বললে গায়ে কাটা ফুটে যায়, মিলাদুন নবীর কথা বললে গায়ে আগুন লেগে যায়, মিলাদুন নবীর কথা বললে ফেট কামড়ি আরম্ভ হয়, ওরা কি আসবে? না না, ওরা এজিদের দল। আরো জোরে, ওরা কার দল? আর ওদের ঈমান হলো নবী মিলাদুন নবীতে আসতে পারে না। ওরা কোরআনেরও চোর, ঈমানেরও চোর। বাবা একটু আমাকে সহযোগিতা করতে হবে। এই আয়াত পড়লাম কেন, হাদিসের টুকরো বললাম কেন? অন্যদিকে যাওয়া নয়। একদিকে মিলাদুন নবী মাহফিল, আরেকদিকে সারিয়াপাড়া দরবার শরীফ, খানাকায়ে আমির ভান্ডার আলমাইজ ভান্ডারি। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। অনেকে বলে ওলি আল্লাহরা কি জানে? দুনিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়, দুনিয়ার ইউনিভার্সিটি, দুনিয়ার কলেজের মধ্যে ওদের লেখাপড়ার দরকার নাই। ওদের লেখাপড়া হলো সিনা ও সিনা। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। যেতে 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 মদিনাওয়ালার ইউনিভার্সিটির সাথে যখন নিজের ছাত্রদের অ্যাডমিশন নিয়ে নেন, তখন ওই ছাত্র আর স্বাভাবিক ছাত্র থাকে না। দুনিয়ার চট্টগ্রামের জমিনে থাকলেও, সারিয়াপাড়ায় থাকলেও, আগ্রাবাদের জমিনে থাকলেও যখন মুশকিলাতে পড়ে ইমদাদুকুন ইমদাদুকুন ইয়া রাসূলুল্লাহর আওয়াজ দিতেই আমার মাহবুব নবী হাতটা বাড়িয়ে দেন, বাতাসের সাথে মিলে ফৌরান পৌঁছে যায়। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন সুবহানাল্লাহ। এই পাওয়ার আছে না নাই? আরো জোরে বলতে হবে। বাবারা, আল্লাহ পাওয়ারফুল মালিক, কুন ফায়াকুনের মালিক, যা চাই তা করতে পারে। নবীকে কি মালিক না বলবো? কথা বলতে হবে। নবীকে কি মালিক না বলবো? বাবা বেশি কথা হলে কিন্তু বেমা সাগরে পড়ে যাবো। আমার হুজুর আমাকে একটু সাহায্য করবেন। হুজুর কোত্থেকে কোথায় যাচ্ছেন? সভাপতি হুজুর নয়, আপনারা একটু সহযোগিতা করবেন। আর না হলে কিন্তু আমি ধরে ফেলবো আবার। কারণ আমার মাহফিলে কথা বলা যায় না, কারণ আমার ওয়াজ নেশা ফেশা নয়। মৌলবী তৈরি করা হলো আমার নেশা ফেশা। একটু মেহরবানি। আবার বেশি কিছু জানি না রে বাবা, এখনো আলেম হইতে পারি নাই, শুধু আলেমের কভারটা পড়েছি। গৌসুল আজম মাইজ ভান্ডারী কি করতে পারে দেখেন। এই মদিনার গোলামি লিখার পর অনেকে অনেক কিছু বলেছেন, ওরা একদারা লিখেলেন, আমি তো কোনো কলিও পড়ি নাই। যখন মদিনার গোলামি লিখে ফেললাম, আমার গৌসুল আজম হযরত কেবলা বাবাজান কেবলা রোজায় থাকতে পারে না। আল্লাহু আকবার। এটা পরের দিকে চেষ্টা করব। আপনারা কি শুনতে রাজি? কে কে চলে যাবেন একটু হাত তুলেন তো। ये लोग खुदा शाहिद किस्मत का सिकंदर है। जोर बोल पड़ना सुबहानाल्लाह। আর সেলিম ভাইয়ে মাত্র 100 কে নোট বাইর করছি। এককালে ফুসিয়াল আসিল দেই হাজার হাজার টাকা, আর 1000 টাকা দিয়ে আল্লাহ জানে। आज ये बहुत दिन बाद अग्रवादत फाइल अल्लाह ताला सेहत आफियत दान करो। ये लोग खुदा शाहिद किस्मत का सिकंदर है, जो सरवर आलम का मिलाद मनाते हैं, जो सरवर आलम का मिलाद मनाते हैं। सुनत जिनका ख्याल रखें, जिनका बड़ी दुनिया में कोई भी नहीं वाली, जिनका बड़ी दुनिया में कोई भी नहीं वाली, उनको भी मेरी आका सीने से लगाते हैं, उनको भी मेरी आका सीने से लगाते हैं।
দুনিয়া হায় হায় হায়। এই জন্য সারিয়াপাড়ার বন্ধুরা যারা আসতেন বড় কপাল বাড়া হয়ে গেলেন, আসতে যারা পারেনি ওদের পোড়া কপাল, ঠিক কিনা? কারণ কাচ্চি বিরিয়ানি খাওয়ার জন্য পেটও চাই, গালও চাই, সুস্থ শরীর চাই, ঠিক কিনা? কাচ্চি বিরিয়ানি কি সবাই খেতে পারে? নিশ্চিত ওদের বডির মধ্যে কোনো রোগ আছে, ডায়াবেটিসে খেয়ে ফেলছে না। সবাইকে আসতে পারবে? কারা আসতে পারবে? আমার মাহবুব নবী যখনই আয়াতে কারিমা ওয়ালা সাউফা ইউতিকা রাব্বুকা ফাতারদা, ইয়া রাসূলুল্লাহ কান্না বন্ধ করুন, আরশ মুআল্লা ছেড়ে মুনিব এসে গেলাম মুস্তাফার দরবারে। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? আল্লাহ কোথায়? নবী যেতাই। আল্লাহ কোথায়? আরো জোরে বলতে হবে। তা আল্লাহকে ছোট হয়ে গেল? এটা হলো প্রেমের মামলা। উঁচু আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। ইয়া রাসূলুল্লাহ মাথা তোলেন, চোখের পানি আর কত ফেলবেন? ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনার চোখের পানির কারণে আমি মুনিব মাওলা আরশ মুআল্লা ছেড়ে চলে আসলাম, জিবরিল সঙ্গী হয়ে রইল। আপনার মাথা মোবারক তোলেন, উঁচু আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। যেমনি ভাবে আলা হযরতের কলি আল্লাহ ক্যা জাহান্নাম अब भी न सर्द होगा, जोर बोलो ना सुभान अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रू रू के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, रू रू के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। सुबहानाल्लाह বলবেন না? নবী মরানা জিন্দা, এখনো কান্নায় আছে না নাই? আরো জোরে, এখনো কি জাহান্নাম নিভে গেল না আল্লাহ, এখনো কি জাহান্নাম নিভে গেল না আল্লাহ, কেঁদে কেঁদে নবী তো সাগর বানায়ে দিলেন, কেঁদে কেঁদে নবী তো সাগর বানায়ে দিলেন। সূরাতুল হায় হায় হায়। সারিয়াপাড়ায় বসে গুনাহ অনেক করে ফেলেছে নাকি? নামাজ পড়ি নাই, রোজা রাখি নাই, হজ করি নাই, কালকে আমার বিরুদ্ধে অন্যায় করবে যে নামাজ লাগবে না, রোজা লাগবে না, হাজার রোজা ওয়াজ করে দিছে। আমি কি সেটা বলছি? বন্ধুরা আমার, পৃথিবীর জমিনের মধ্যে খুশিয়ার আল্লাহ নিজেই ঘোষণা দিলেন তোরা কোরআনের চোর, ঈমানের চোর, এই কারণে তোদের কাছে কোরআনের মর্যাদা নাই। আহলে সুন্নাতুল জামাত কোরআন তেলাওয়াত করে প্রতি হরফের মধ্যে আমার নবীর শান ছাড়া আর কিছু পাই না। আরে জোরে। এই জন্য আল্লামা শেখ সাদি হামা কোরআন বতৌসিফে মোহাম্মদ বরুণ আজল চেগুয়াম ওয়াসফ আহমদ সয়দা দুনিয়া। আর আমরা বাংলাভাষীরা বলি আল কোরআনের সব রূপে নূর নবীর শান, আল কোরআনের সব হরফে নূর নবীর শান। দেখব মোরা তাকে যদি অন্তরে ঈমান, নবী মুদের জান, নবী মুদের প্রাণ, নবী মুদের জান, নবী মুদের প্রাণ। নবীর কাছে পাবো মোরা, নবীর কাছে পাবো মোরা খুদার সন্ধান, নবী মুদের জান, নবী মুদের প্রাণ। সারা দুনিয়া কাঁদছিল
কেন মাহফিল ঈদে মিলাদুন নবী সারিয়াপাড়া দরবার শরীফ খানেকায়ে আমির বান্ডার আলমাজ ভান্ডারী কোন পাগলামিয়ে পেল হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা সারাবাতি লাগাম। ওরে বন্ধুরে, মুনি পাওয়ার অন্য কোনো মকাম নাই, আমার নবীকে একবার মেহমান বানাও। সুবহানাল্লাহ। আমার নবী কি মদিনার নবী না? তা আজকে কি মদিনার নবী বলে বসে থাকবেন? একটু জোরে বলেন না। এ দলিল কি আমার না কোরআনের? বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ইয়া আইয়ুহান নবিয়্যু ইন্না আরসালনাকা শাহিদাও ওয়া মুবাশশিরাও ওয়া নাযীরা ওয়া দাঈয়ান ইলাল্লাহি বিইذনিহি ওয়া সিরাজাম মুনীরা। আমার ভাষা না কোরআনের ভাষা? অতটুকু পুরো তেলাওয়াত নাই? ইয়া আইয়ুহান নাবিয়্যু ইন্না আরসালনাকা শাহিদা। এই আমার প্রিয় রাসূল 1450 বছর পরে ইয়াজিদের গোষ্ঠীরা, বাতিল ফিরকার গোষ্ঠীরা নবীকে মারা বলে দেবে। কুল্লু নাফসিন যায়িকাতুল মাউত ইন্নাকা মাইয়াতুন ওয়া ইন্নাহুম মাইয়াতুন ইযা জাআ আজালুহুম লা ইস্তাখিরুনা সাআতান ওয়া লা ইস্তাকদিমুন আইনামা তাকুনু ইউদরিকুমুল মাউত ওয়ালাউ কুনতুম ফি বুরুজিন মুশাইয়াদা। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। আর জোরে। আহলে সুন্নাতুল জামাত আমাদের ঈমান, আমাদের আকীদা, আমাদের বিশ্বাস। এই জন্য আজকের রাতটা হলো আমাদের জন্য বড় রাত, কারণ খানকায়ে আমির বান্ডার আলমাজ ভান্ডারী সারিয়াপাড়া দরবার শরীফের পক্ষে এলাকাবাসীর জন্য বিরাট একটা 5 রাতের এক রাত বানিয়ে দিলেন। কিন্তু কেমন করে হয়? বলে যে আজকের রাত তো একটা দিন, একটা মুহূর্ত খালি নাই। মুস্তাফার দরবার হলো প্রতিদিন বড় রাত। সুবহান। কারণ হলো 5 রাত গুনাহ মুক্তির জন্য, ঠিক কিনা? আর আল্লাহর কোরআন বলে ওয়ালাউ আন্নাহুম ইয যালামু আনফুসাহুম জাউকা। বান্দা কুল ইয়া ইবাদিয়াল্লাযীনা আসরাফু আলা আনফুসিহিম লা তাকনাতু মির রাহমাতিল্লাহ ইন্নাল্লাহা ইয়াগফিরুয যুনুবা জামিআ ইন্নাহু হুয়াল গফুরুর রহিম। ও সারিয়াপাড়া আগ্রাবাদবাসীরা, নারী পুরুষরা, জানা করলি, অপরাধ করলি, অন্যায় করলি, শরাব পান করলি, তোর গুনাহ কত বড় হয়ে গেল? আসমানের চাইতে বড়। আসমান কি বাংলার উপর? সৌদি আরবের উপর নাই? লন্ডনের উপর নাই? আমেরিকার উপর নাই? বাহরাইনের উপর নাই? ইউএইর উপর নাই? কুয়েতের উপর নাই? তো আসমানের চাইতে বড়, সাগরের পানির চাইতে বেশি পাপ তুই করেই ফেললি। আমি মুনিব বলতে লাগলাম, খবরদার, লা তাকনাতু মির রাহমাতিল্লাহ, আমার রহমত থেকে তুই না উম্মাইদ হইস না, পরিশান হইস না। আল্লাহু আকবার। মাওলা তো কি করব? ইন্নাল্লাহা, নিশ্চয় আমি আল্লাহ, ইয়াগফিরুয যুনুবা জামিআ। সুবহানাল্লাহ। আমি আল্লাহ তো তোর সব গুনাহ ক্ষমা করে দিতে পারি। সুবহানাল্লাহ। এতটুকু বলে রেখে দিলেন। মাওলা কখন কোথায় আল্লাহ বলতে লাগলেন লাউসাব, যখনই মুস্তাফার দরবার। সুবহানাল্লাহ। সালাতুন ইয়া সালাতুন ইয়া রাসূলুল্লাহ आपकी फुरकत ने मारा या नबी, दिल हुआ गम छे दोबारा या नबी सल्लल्लाहु। चैन आता है मेरे दिल को तमाम, जब पुकारो दिल से अपना या नबी सल्लल्लाहु। मयसर हो अगर सैरे मदीना, तू दिखलाऊंगा आका को ये सीना सलातुन्या।
কষ্ট লাগে এখন মাইক না হলে তো আমি ওয়াজ পৌঁছাইতে পারবো না মেহরবানি আস্তে আস্তে এটা স্বাভাবিক বাবা এটা আমরা ভালো করে বুঝি কোথায় কাটবে কেমন হবে মাইক আলাদা করেন না আপনারা ইকুয়ার এফেক্টকে এক বরাবরকে একটু এফেক্ট বাড়াই দেবেন বাস মাইকটা চালু করে দেন না এটা বাজান মাইক অনার ওই শহরের মধ্যে মাইক লাগাইলে কেন আওতাত লাখন পরে 10-15 সুযোগ পেলে কাজ করে মারবে হাজার হাজার দেখিয়ে আর নাম্বার এটা আছে তো অনার ফলত আছে তো অনার ফলত আছে তো নাম্বার মেহরবানি করে আপনারা আপনার ধৈর্য ধরে বসেন যান্ত্রিক ত্রুটি এরকম হয় আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা কারণ হলো বন্ধ করে জিনিস বিল্ডিংয়ে ব্যাগ মানুষ ওর লাইফও শুনেছি ফ্যান ঠিক করুন ফ্যান হ্যাঁ এ ভাইজান ফ্যান কে করে বেশি না হ্যাঁ আর বাজে তো লাগে পানি কারণ আগে আর আরো ডিস্টার্ব করবো দেবেন صلاة يا رسول الله سخت مشکل میں پڑا ہو آج ہم اے میرے مشکل کشا فریاد ہے صلاة یا بس এত ওয়াজ করতে পারবো না মহাসাগরে নামে গেলাম আবার উঠে আসতে লাগলাম আমার মাহবুব নবী মদিনায় আর আমাদের দাবি হলো এখন এখানে সুবহানাল্লাহ দলিল আছে না নাই আমার ভাষা না কোরআনের ভাষা আরো জোরে বলতে হবে এই জন্য 14 শতাব্দীর মুজাদ্দিদ ইমামে আলা হযরত শাহ আহমদ রেজা খান ফাজলে বেরলভী রহমতুল্লাহ আলাইহি চমক তুঝসে পাতে हैं सब पाने वाले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे
मुजरिम हो आका मुझे साथ ले लो मैं मुजरिम हो आका मुझे साथ ले लो कि रस्ते में है जा बजाने वाले के रस्ते में है जा बजाने वाले कुछ आवाज दे बोलना सुभान है रब की ज़मीन और कदम रख के चलना है रब की ज़मीन और कदम रख के चलना अरे सर का मौका है ओ जाने वाले अरे सर का मौका है ओ जाने वाले कुछ आवाज दे बोलबो ना सुभान अल्लाह ইমাম হযরত বেরেলভী শরীফের মধ্যে বসে গীত গেয়ে দিলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আল্লাহ যদি রব্বুল আলামিন হয় আপনি নবী তো রহমতুল লিল আলামিন রবের দায়িত্ব গোটা বিশ্বের মধ্যে আছে না নাই রহমতের দায়িত্ব কি কমে যাবে একবার জিজ্ঞাসা করে আল্লাহ তোমার মাহবুবকে তুমি কত পাওয়ার দিলে আল্লাহর কোরআন বলে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ইন্না আতাইনা কাল কাউসার আমি মহান আল্লাহ আমার মহানবীকে মহা সম্পদের মালিক বানিয়ে দিলাম আওয়াজ দিয়ে বলুন সুবহানাল্লাহ আল্লাহু ইয়া রাসূলুল্লাহ হায় 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 আজও ওয়াজে না যাই নাই আমি আয়াতটা ধরলাম যে মাত্র আবার 10 মিনিটও পারি 10 ঘন্টাও নেওয়া যাবে আলহামদুলিল্লাহ বলেন না আপনারা তো হাত তুলে বলেন চলে যাব এত বড় পীরে তরিকত যারা আউলি বানাবার কারিগর মঞ্চে এসে বসে রইলেন আল্লাহু আকবার আল্লাহ হায়াতান তৈয়বা হায়াতি হিজরি দান করুন আমি যেখান থেকে আসি ওখানে আসবো আবার কেউ কি রাগ করতে লাগলেন আজকের আশাটা যেন ব্যর্থ না হয় আগামীতে যেন ছুটে না যায় কারণ আগামীকাল যে আপনি বেঁচে থাকবেন তার কোনো নজির আপনার হাতে আসেনি আছে মনে হয় জিন্দগি এক কিরায়া কা ঘর হ্যায় जिंदगी एक किराया का घर है एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा जिंदगी एक किराया का घर है एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा मौत जब तुझको आवाज देगी मौत जब तुझको आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा मौत जब तुझको आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा सलात दुनिया सलातुन या रसूल अल्लाह अलैकुम रूठ जाएगी जब तुझसे खुशियाँ गम के ढांचे पे डलना पड़ेगा वक्त ऐसा भी आएगा नादा वक्त ऐसा भी आएगा नादा तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा वक्त ऐसा भी आएगा नादा तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा
मौत जब तुझको आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ওলামায়ে কেরাম আছে পাশে, সুবহানাল্লাহ। ইযা জা আজালুহুম লা ইস্তাখিরুনা সাআতাও ওয়া লা ইস্তাকদিমুন। মৃত্যুর দূত যখন আসবে 1 সেকেন্ডের সময় সারিয়া বাড়ার মধ্যে ভাড়া ডিয়ার আছে না নাই? 1 মাস 2 মাস 3 মাস ভাড়া না দিলে কি মালিক ডাকবে? গেটি ধরে বের করে দেবে না? হায় 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 হায়। অনুরূপভাবে মৃত্যুর দূত যখন আসবে বিবির জন্য, মার জন্য, বাবার জন্য, সন্তানের জন্য, বন্ধু বান্ধবের জন্য অপেক্ষা। না 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 না, লাব্বাইক আপনাকে বলতেই হবে। নিঃশ্বাস ফেললে তুলতে দেওয়া হবে না, নিঃশ্বাস তুললে ফেলতে দেওয়া হবে না। বন্ধু কার জন্য এত খারাপ বাড়ি, কার জন্য এত জমিদারি? আমরা যা যা করতে লাগলাম, আজকে আমার, কালকে আমার ছেলের, পরশু আমার নাতির, ঠিক কিনা? কেউ কি নিয়ে যেতে পেরেছে? অনেক ধনী সম্প্রদায়, নমরুদ, হামান, সাদ্দাত, বক্তানসর আছে না গেছে? আরো জোরে বলতে হবে, আছে না গেছে? কেউ কি থাকতে পারবে? কেন এত বাহাদুরি, কেন মারামারি, কেন এত সিরাচিরি? আগামীকালকের বিশ্বাস যার কাছে নাই, আল্লাহ এলান দিয়ে রাখলেন, খবরদার, বিবি তোর, সন্তান তোর, জমিদারি তোর, বিল্ডিং তোর, ফেরাডু তোর, ফাইজারি তোর, সন্তান তোর, সব কিছু তোর। বান্দা একবার বুকে হাত দিয়ে বল, তুই কার? জোরে বলুন না। বন্দা একবার বুকে হাত দিয়ে বল, তুই কার? এত বাহাদুরি দেখাতে লাগলি কেন? আল্লাহ বলতে ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি, সুবহানাল্লাহ বলবো না? দুনিয়ার জগতের মধ্যে প্রেসিডেন্ট, মন্ত্রী, পিএম যত আছে, যত মোনাজামত, কেউ পারবে? আল্লাহ স্পষ্ট করে দিলেন, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, ইয়া মাশারাল জিন্নি ওয়াল ইনস ইন ইসতাতাতুম আন তানফুযু মিন আকতারিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ ফানফুযু লা তানফুযুনা ইল্লা বিসুলতান। জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ? আল্লাহ রে আল্লাহ রে আল্লাহ, কত মায়া। বান্দা শুধু তুই না, জিন্নাতের দল হাজার হাজার বছর বেঁচে আছে। সেকেন্ডের মধ্যে লন্ডন, সেকেন্ডের মধ্যে আমেরিকা, এখন উড়াল দিয়ে চলে যায়। আর ওই জিন্নাতের দল, এই ইনসানের দল, খবরদার, হুঁশিয়ার, আমি আল্লাহ বলছি, সুবহানাল্লাহ। উড়াল দিতে দিতে কত যেতে পারবা? চাঁদের দেশ, ঠিক না? নিচে গেলে কত তাড়াতাড়ি সারা, আর যাওয়ার জায়গা আছে নি? বান্দা তুমি যেদিকে যাও ওইদিকে আমি মনিব আছি। মৌলা তোমার রহমতুল্লাহ আলামিন বলছে, সেই জন্যই তো বলে দিও আমার সাল্লাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল, আমার রবের রবুবিয়ত, আমার নবীর নবুয়ত। একটু জোরে বলো না সুবহানাল্লাহ। বাঁচার কোনো উপায় আসেনি? নবী ছাড়া বাঁচবেন? বাবা অত নাতের কলি বললে পারবো না, শুধু একটু ইঙ্গিত দিলাম। আজকের রাত যারা পেয়ে গেলেন, নিশ্চিত আমরা কামিয়াব। কেন? নবী মদিনা শরীফে নয়, আমাদের ঈমান হলো উম্মত যেখানে নবীকে আহ্বান করে। এখন উম্মতটা কি মুসলমান না মুমিন? এই হুজুরের মুখে হাসি উঠে গেছে। এখানে একটা মামলা আছে, প্রত্যেক মুসলমান জান্নাত পাবে না। সাতাফতারিকু উম্মতি সালাসান ওয়া সাবঈনা মিল্লাহ কুল্লুহুম ফিন্নার ইল্লা মিল্লাতান ওয়াহিদা। সুবহানাল্লাহ বলেন না? ক্বালু মান হিয়াল মিল্লাহ ক্বালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মা আনা আলাইহি ওয়া আসহাবি। সুবহানাল্লাহ বলেন? আহলে সুন্নাতুল জামাত। 72 ফিরকা বাতিল, एक फिरका अहल नाजी है, वो अहल सुन्नतुल जमाअत है, वल्लाह अल्लाह बाकी है। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। 72টি দল জাহান্নামে যাবে। ওরা একজনই হিন্দু, বুদ্ধ, খ্রিস্টান না। ওরা সবাই দাড়িওয়ালা, ওরা পাগড়িওয়ালা, ওরা টুপিওয়ালা, ওরা পাঞ্জাবিওয়ালা, ওরা মিসওয়াকওয়ালা, ওরা ঢিলাওয়ালা, কপালে দাগওয়ালা, হাঁটুতে জটওয়ালা, খবরদার পিঠের মধ্যে চাটওয়ালা। বাজার উপায় সাহাবীরা দাঁড়ায়, ইয়া রাসূলুল্লাহ
মুসলমানও হবে, নামাজও পড়বে, রোজাও রাখবে, হজও করবে, যাকাতও দেবে, কপালে দাগও থাকবে। এমনি কি দাগ হয়? ইচ্ছিত তাহাজ্জুদ আছে না নাই? নফল আছে না নাই? ইয়া রাসূলুল্লাহ, না না, আমি রসুল এই কারণেই তোমাদেরকে জানাই দিচ্ছি, ওরা জিদের গোষ্ঠী যারা আলে বাইতে মুস্তাফার উপর তরবার চালাইল। স্বল্প মুহররম মাস যখন আমাদের 10 তারিখ আসে, গোটা বিশ্বকে নেড়ে দেয়। মোলা তুমি গটাইলে কেন? রসুল আপনি মানলেন কেন? নবীর কাছে কি পাওয়ার কম ছিল? কথা বলতে হবে। নবীর কাছে কি পাওয়ার কম ছিল? महताब के टुकड़े होते हैं, सूरज भी उल्टा फिरता है। जोर सुभान अल्लाह बोलते हो। महताब माना चांद, सुभान अल्लाह। महताब के टुकड़े होते हैं, सूरज भी उल्टा फिरता है। जिस वक्त मदीने वाले की, जिस वक्त मदीने वाले की उंगली के इशारे होते हैं। सरकार दो आलम के देखो हर सिमत नजारे होते हैं। कौनैन उधर हो जाती है, जिस सिमत इशारे होते हैं। सारा दुनिया ये काबा नहीं, ये तूर नहीं, ये दर है रसूल अकरम का। ये काबा नहीं, ये तूर नहीं, ये दर है रसूल अकरम का। इस खाक के ज़र्रों पर सदक़े, इस खाक के ज़र्रों पर सदक़े महताब सितारे होते हैं। सरकार दो आलम के देखो हर सिमत नजारे होते हैं। सारा दुनिया আসুন জগতের বন্ধুরা, আলা হযরতের কলির দিকে যদি চাই, ইশারে সে চাঁদ चीर दिया, डूबे हुए खुर को पीर लिया। सुभान अल्लाह। इशारे से चांद चीर दिया, डूबे हुए खुर को पीर लिया। गिए हुए दिन को असर किया, गिए हुए दिन को असर किया। ये ताबो तवा तुम्हारे लिए, जमीन ज़मान तुम्हारे लिए, मुकीनो मकान तुम्हारे लिए। चुनी न चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां। ওরে বাবারে বাবারে, ওরা আজও ওয়াজ কোথায় রয়ে গেল? আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করো। আজকের বৈঠকের মধ্যে আমার ইশারা ছিল,
কিছু মানুষ আসার পথে দুই একটা চেয়ার খালি দেখে জিজ্ঞেস করলাম কিরে মামলা, সুবহানাল্লাহ। আহা, এখানে আসে না, এখানে আনাই। এখন 72টি দল জাহান্নামী, একটি দল জান্নাতি। জান্নাতি ওরা কারা? ওরা মুমিনের দল। মা আনা আলাইহি ওয়া আসহাবি, যে দলের মধ্যে আমার রাসূল আছে, যে দলের মধ্যে আমার সাহাবীরা আছে, যে দলে আমার রাসূল আছে, যে দলে আমার সাহাবীরা আছে, আমার রাসূল বলে দিলেন ওই দল হলো আমার দল, ওই দল হলো জান্নাতি দল। ওই দলের নাম আকায়েদে নসবিওয়ালা তশরিফের মধ্যে লিখে ফেলেছেন সরাসরি ভাবে আহলে সুন্নাতুল জামাত। এখন আমাদের সুন্নিদের নাম সবাই গায়, তো সুন্নি হতে গেলেই ইমাম হুসাইনের দাবি নবী জিন্দা নয়, আমার মা ফাতেমা কারবালার জমিনে এসেছেন, মওলা আলী শেরে খুদা এসেছেন, মা ফাতেমা জাহরা এসেছেন, আমার মাহবুব নবীকে আমি সামনে দেখেছি। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। এর চাই থেকে আর কিছু পাওনা আছে? এই জন্য আমি হাজার হাজার তলোয়ার বললাম, নেজা তীরের আঘাত যখন আমার গায়ের উপর লাগতেছিল, আমি ইমাম আলী মকাম হুসাইন হাসতেছিলাম। একবারও কি জিজ্ঞেস করলে না? একজন দাঁড়িয়া ইমাম সরতাজে কারবালা সৈয়দুস শুহাদা, হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা দেখেছি আপনি হেসেছিলেন। ওদের হাসাটা কেন ছিল জানো? সুবহানাল্লাহ, আরো জোরে। প্যারি सूरत हंसता चेहरा मुंह से जलते फूल, सुभानअल्लाह। प्यारी सूरत हंसता चेहरा मुंह से जलते फूल, नूर का पुतला चांद सा टुकड़ा होका प्यारा रसूल नबी जी। अल्लाह इल्लाह अल्लाह अल्लाह, जिब्रील आए झूला झूलाने लोरी दे जीशान, जिब्रील आए झूला झूलाने लोरी दे जीशान। अरे सो जा रहमत आलम, सो जा বাস্তব বাবারা, নবী এখানে আসতে পারে কি পারে না? আমাদের ঈমান মজবুত আছে না নাই? আমি পাঠাচ্ছি, কে পাঠাচ্ছেন? শাহিদা আর শাহাদাতু গাওয়াহিদাদন। ওরা কিন্তু ফরেওয়ালা, না আমল করে না, ঠিক কি না? এটা মনসাবের মধ্যে সরফের কিতাব। আর শাহাদাতু গাওয়াহিদাদন, শাহাদার মানে হলো সাক্ষী দেওয়া। সাক্ষী কে দিতে পারে? বলেন না, সাক্ষী কে দিতে পারে? চোখে দেখতে হবে, কানে শুনতে হবে। মওলা তোমার কোরআনের ভুল কিয়ামত পর্যন্ত পারবেও না, পারেনি। যালিকাল কিতাবু লা রাইবা ফীহি হুদাল লিল, একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। এটা কি আমার ভাষা? হায় 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 হায়। ওয়া ইন কুনতুম ফী রাইবিন মিম্মা নাযালনা আলা আবদিনা ফাতু বিসূরাতিন মিন মিসলি ওয়াদউ শুহাদাআকুম মিন দুনিল্লাহি ইন কুনতুম সাদিকিন। এটাও কি আমার ভাষা? পারবে কেউ? পেরেছে? বাবা বাবা, বন্ধুরা আমার ভাইরা আমার, এদিকে আল্লাহর কোরআন গিয়ে দিলেন শাহেদ মানা সাক্ষী। ইয়া রাসূলুল্লাহ, মদিনার রওজা ছেড়ে ওরা মুসলমান থেকে মুমিন হয়ে যাচ্ছে, সারিয়া ফারার জমিনে এসে আজকে দরবার শরীফ খানকায়ে আমির বান্ডার আলমাজ ভান্ডারিয়া ঘর থেকে বের করে নিয়ে সবাইকে মুমিনের দাওয়া দিয়ে দিচ্ছে। যে আল্লাহ কি মামলা, সেই জন্য আপনি রাসূল একটু দেখতে হবে, নূরি ডানাটা নিয়ে আপনার উম্মতকে দেখতে যান। যখন নবী দেখতে আসবে, আল্লাহর কোরআন বলেন আন্নাবিয়্যু আওলা বিল মুমিনিনা
আল্লাহু আকবার। আন-নাবিয়্যু আওলা বিল মুমিনিনা বিল মুসলিমিন বলে নাই। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার প্রিয় মাহবুব, যারা মুমিন ওদের জানের চাইতো কাছে। এই আয়াতের তাফসীর সুবহানাল্লাহ বলেন না। যারা মুমিন সম্প্রদায় ওদের জানের চাইতো কাছে। আমি আল্লাহ শায়রোগের চাইতো কাছে। জানের চাইতো কাছে কে? শায়রোগের চাইতো কাছে জিন্দাদের জন্য, আর জানের চাইতো কাছে জানোয়ারদের জন্য। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি মদিনাওয়ালা রসুল সারিয়া পাড়ার আগ্রাবাদের জমিনে খানকায়ে আমির ভান্ডার আলমাইজ ভান্ডারিয়া ঈদে মিলাদুন নবী বানিয়ে মাহফিল সাজায়ে সারাবাতি লাগায়ে যখন মানুষকে মোহাব্বতের ডাক দিয়ে চারিদিকে ভরপুর হয়ে যাবে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি মদিনার জমিনে শুয়ে থাকবেন কেমন করে? আপনাকে তো রহমতুল লিল আলামিন নবী বানাইলাম, ঠিক না? আমি রব্বুল আলামিন সেজে রইলাম, আপাদ মস্তক রহমতুল লিল আলামিন বানাইলাম। এই কারণে যে নাতের করু দিয়ে শুরু করেলাম, मैं तो खुद उनके दर का गदा हूँ। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ। আবার পড়তে গেলে আবার আমার সেলিম ভাই টাকাগুলো রাখতে পারবে না, বেচারার কাছে বেশি পয়সা নাই। আল্লাহ কবুল করুক। কিন্তু এসকে রসুল ছোটকাল থেকে দেখে আসতেছে, আমাদের ছাত্রত্বের জীবন থেকে এখনো আল্লাহ বহাল রেখেছে। ওনার হায়াতটুকু আমার মোস্তফার প্রেমের কারণে, আউলিয়া ইকরামের প্রেমের কারণে, ঠিক কি না? আসুন জগতের বন্ধুরা, আমার প্রিয় মাহবুব নবীর মামলাটা একটু একটা করে দিলাম। আজকে আমার মাহবুব নবী আমার মোমেন বানিয়ে আল্লাহ জানের চাইতে কাছে বানিয়ে দিলেন, রহমতুল লিল আলামিনের জানারে সঁপে দিলেন। আমার নবী শুধু মদিনার নবী নয়, আর এজিদিরা মনে করেছে কুফার জমিনে ইমামে হোসেনের উপর গর্দান চালিয়ে দিলে নবী কি বাঁচাইতে পারবে? নাউজুবিল্লাহ বলবেন না? নবী কি এখনো বাঁচাবার শক্তি নাই? বাঁচাচ্ছেন কি না? আর আমি গুনাহগার যদি আমার প্র্যাকটিক্যাল জীবন থেকে বলতে যাই, আপনারা বেদাস হয়ে শুনতে থাকবেন, শুধু চোখের পানি ধরে রাখতে পারবেন না। রহমতুল লিল আলামিন নবী, সুবহানাল্লাহ। আহা হা হা হা। ছোট্ট নগণ্য কোনো উম্মত যদি হয়, তার খবর আমার মুস্তাফার কাছে আছে। সে কত গুনাহ করেছে, কত পাপ করেছে, সুবহানাল্লাহ। যেমনিভাবে আজকের রাতের মামলায় খানকায়ে আমির ভান্ডার আলমাইজ ভান্ডারির পক্ষ থেকে ঈদে মিলাদুন নবী হবে, এটা আমার নবী জানেন কি জানেন না? যদি বলে যে জানে না, বেঈমান না? আর জানে বললাম কেমন করে? ও আল্লামাকা মালাম 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 তাকুন তাআলাম, সুবহানাল্লাহ। নবী যে বলম, বন্ধুরে খবরদার, গানের ফাড়া দিয়ে আমার মুস্তাফা জানে না এই শব্দ কখনো কসমিন কালেও বলবি না। ইয়া আল্লাহ, তুমি তো সব জানতা, আলিমুন বিযাতিস সুদূর, বলে যে আমি সব জানতা হাকিকি, আমার নবী হলেন সব জানতা আতাই। আল্লামাকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি আপনাকে শিখাইতে 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 মোলা কতটুকু শিখাইলেন? কিয়ামত পর্যন্ত যত শিক্ষার প্রয়োজন আমার মাহবুব নবীকে আমি আল্লাহ শিখাইয়ে দিলাম। এই জন্য আরশ মোয়াল্লায় নিয়ে 1,24,000, 2,60,000, 3,36,000 সমস্ত নবী এক পাল্লায়। ইয়া রাসূলুল্লাহ, উম্মে হানির ঘর ছেড়ে আপনি আরশ মোয়াল্লায় চলে আসেন। মওলা কেন? আমি যাব না। আপনি না আসে পারবেন না, কারণ কারো কারোর ফাড়া দিয়ে যেন বলতে না পারে और कोई गायब तो क्या आला हजरत, और कोई गायब तो क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही चुपा तुम पे करूं रो दरूद सलातुनिया। हाय 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 हाय। और रसूल আরশ, কুরসি, লৌহ, কলম, জান্নাত, জাহান্নাম সব কিছু আপনাকে দেখাই দিলাম। এবার আমি আল্লাহকে একটু দেখে যাব। আর বাতিল ফেরকার এজিদি গোষ্ঠী বলে আল্লাহকে দেখে নাই, নৌকা ডুবে গেল, আমি কানি বিজি নাই। পাগলের দল কোথাকার। তো আল্লাহ তুমি ওখানে নিলে কেন? ছোট্ট একটা বাচ্চাও তো বলবে কোন নবী রসুলকে আল্লাহ নেয় নাই, আসমান পর্যন্ত রেখে দিলেন, ঠিক না? কিন্তু আল্লাহ তোমার মাহবুব নবীকে কেন নিলে? কিন্তু দুশ্মনের রসুল না যেন গালের ফাড়া দিয়ে এ কথা বলতে না পারে। আমার নবী জানে না, যারা
জুতা ফিটা দিয়ে ঠিক করে দিলাম, আপনি একটু আমাকে দেখে যান। সুবহানাল্লাহ, আর জোরে। রসুল জান্নাত দেখেছেন? দেখেছি। জাহান্নাম দেখেছেন? দেখেছি। খোদার খোদাই দেখেছেন? দেখেছি। সূর্যের পাওয়ার দিয়ে বলে যে না, চাঁদের কিরণ দিয়ে বলে যে না, তো কার কিরণ? সুবহানাল্লাহ বলেন না। রাতের গভীরতায় কেন, দিনে হলো না কেন? সূর্য যেন বলতে না পারে আমার আলো দিয়ে মুস্তাফা সফর করেছেন, চাঁদ যেন বলতে না পারে আমার কিরণ দিয়ে নবী সফর করেছেন। না না, আমার মুস্তাফার নিজস্ব নূর দিয়ে নবী সফর করেছেন। কারণ সূর্য নবীর কাছ থেকে, চাঁদ নবীর কাছ থেকে। ওয়াল খালকু কুল্লুহুম মিন নূরি ইয়া জাবিরু ইন্নাল্লাহা খালাকা ক্বাবলা কুল্লাল আশিয়াই নূরান নবিয়িকা। জরুরুল্লাহ সুবহানাল্লাহ। ওয়ালাম ইয়াকুন ফি হাযিহিল ওয়াক্তি লাউহুন ওয়ালা কালামুন ওয়ালা জান্নাতুন ওয়ালা নারুন ওয়ালাল আরদু ওয়ালাস সামা ওয়ালাশ শামস ওয়ালাল কমর ওয়ালাল জিন ওয়ালাল ইনস ওয়া মা ফিহা। আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। হায় হায় হায়, আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করুন। অনেক দূরে চলে গেলাম বাবারা, শুধু আজকের বৈঠক নিয়ে আলোচনা করতে করতে, ঠিক না? আমি একটু আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করেছি, যেখানে যেখানে রাখা আছে ওখান থেকে আবার ইয়াদ করাই দাওয়াত দিলে টাকার বান্ডেল দেবেন, তারপর ওখান থেকে ওয়াজ শুরু করবো। সালাতুন ইয়া সালাতুন ইয়া রাসূলুল্লাহ আলাইকুম अजब रंग पर गए बहार मदीना के सब जन्नती नसार मदीना सलातुन या বসতো আমার মা বোনরা বসে আছে না। আমি মানুষ হতে পারি অতি নগণ্য, ঠিক না? আরো জোরে। আমার নবী অনন্য করে দিলেন একদম। সুবহানাল্লাহ বলেন না। আমি মানুষ হতে পারি অতি নগণ্য, আমার মুনিব মওলা দেখো জগৎ বরণ্য, আমার মুনিব মওলা দেখো জগৎ বরণ্য, আমি প্রেমিক হতে পারি জীর্ণ শীর্ণ, আমি প্রেমিক হতে পারি জীর্ণ শীর্ণ, যাকে ভালোবাসি তিনি অতি অনন্য, যাকে ভালোবাসি তিনি অতি অনন্য, আমি মানুষ হতে পারি অতি নগণ্য। সালাতুন ইয়া আমার মুনিব মওলা, আমার মালিক মুখতার প্রিয় নবী, আমার মালিক মুখতার প্রিয় নবী, যার হাতে সকল ভান্ডারের চাবি, ভান্ডারের চাবি, আমার সম্পদ হতে পারে অতি সামান্য, আমার সম্পদ হতে পারে অতি সামান্য, আমার দাতা মহাদাতা বিশ্বের জন্য, আমার দাতা মহাদাতা বিশ্বের জন্য, আমি মানুষ হতে পারি অতি নগণ্য। স্বয়ং আল্লাহ তাআলা, স্বয়ং আল্লাহ তাআলা বাড়াই যার মান সম্মান, কে আছে জগতে বলো তারি সমান, তারি সমান, স্বয়ং আল্লাহ তাআলা বাড়াই যার মান সম্মান, কে আছে জগতে বলো তারি সমান, তারি সমান, যদি তিল পরিমাণ তাকে করে অমান্য, যদি তিল পরিমাণ তাকে
আল্লাহকে করে অমান্য হবে ঈমান হারা তুমি কাফির জঘন্য হবে ঈমান হারা তুমি কাফির জঘন্য আমি মানুষ হতে পারি অতি নগণ্য জ্ঞানী মহাজ্ঞানী যারা বিশ্ব চালায় জ্ঞানী মহাজ্ঞানী যারা বিশ্ব চালায় আমার নবীজির কদমে মাথা ঝুকায় জ্ঞানী মহাজ্ঞানী যারা বিশ্ব চালায় আমার নবীজির কদমে মাথা ঝুকায় কেন এত বড়াই তোমার এত প্রশ্ন কেন এত বড়াই তোমার এত প্রশ্ন নবীর গোলাম হয়ে যাও নবীর গোলাম হয়ে যাও হবে ধন্য আমি মানুষ হতে পারি অতি নগণ্য বলবেন না সুবহানাল্লাহ আরো জোরে বলতে হবে এবার শুনুন না আরেক আশেকের রাসূল এমন পাগলামি দিলেন যে না ওয়াজ তো শেষ আর লাগবে না